बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੁਦੱਸਰ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਰ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ 2-2 ਵੀਲਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਕਚੁਅਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ शायद मैं उन्ना जहीन नहीं हाँ तो जमा नहीं कर पाता। लेकिन अज बैठे सां दिल किया मौजूदा सूरत हाल से कोशिश होंदी है कि मैं जी सियासत इहदे घट गल करा। लेकिन परसों राती मेरे नाल एक अजीब ही किस्म का एक वाक़या कह लो, मैं तो साने ही कहांगा कि मैं प्रोग्राम करके निकलिया रेडियो तो वापसी मैं आ रहा सा, रस्ते च मैनू एक बजुर्ग मिले तो मैं बड़े सोबर जे बजुर्ग सन। रात का 11-11:30 का टाइम सी ते मैनू लगा कि जिस तरह कोई अल्लाह लोग बंदे होंदे ने मुख्तली कि वो सड़क ते फिरदे होंदे ने परेशान। फिर मैनू अंदाज़ा आया नहीं, बंदे तो जिड्डे साफ सुथरे कपड़े ने लेकिन उन्हें चाल डाल तो लग रहा कोई परेशान है। बल्कि मैं गड्डी खिलारी, मैं कोल गया तो वाकई वो बड़े अच्छे आदमी सन। वो कोई अफसर भी ने किसी अदारे तो मैं जो उन्होंने पूछा तो उन्हें कहा यार मेरी बड़ी परेशानी है, मैनू थाने वाले जोड़े ने मैनू मेरे बच्चों नहीं मिलन दे रहे। मैं क्या बच्चे थोड़े की करते हैं, किसी जुर्म च मुलवस हो गए ने, की गल हो गई, कोई गलती हो गई, किहड़ा बच्चा थोड़ा? उन्होंने कहा नहीं जी मेरे एक बच्चे नहीं, मेरे 2 बच्चे ने, एक बेटी है, मेरी बीवी है। तो मैनू लगा कि शायद कोई बड़ा जुर्म हो गया। लेकिन जो गल खुली तो वो मौजूदा सूरत हाल के नाल अटैच है कि उन्होंने बच्चे आप जॉब किते कराची करते हैं, लेकिन पिछे जिहड़े साडी वो भैन है या जी आंटी ने वो PTI दे नाल उन्हां दा मुहब्बत दा एक डेफिनेटली किसी ना किसी हर किसी दी पार्टी उन्हां दी भी होएगी। तो वो हमेशा उन्हां दे बकोल के हर बारी जो जलसा जलूस होंदा सी वो शामिल होंदे सन पिंडी इस्लामाबाद अपने बच्चों लैके झंडे शंडे लैके। तो इंज ही जिस 9 मई का कोई गल हुई उस दिन घरों झंडे लैके अपने 2 बच्चे जिन्हों की उम्र कोई 19 साल 17 साल के बच्ची भी कोई 14.5 साल की 14.5 साल की बच्ची भी तुहानूं पता माशाअल्लाह जवान होंदी, वो किते नारे नूरे मारते रहे, किते पुलिस वाले बदतमीजी की होएगी। जो हालात होए तुहाडे सामने में बड़ी सारी गिरफ्तारियां हुई, वो भी किते गिरफ्तार होए उन्होंने दे बखोल कि मैनू राती 3 बजे नाल फोन आया कराची कि बाजी हरी सुबह दे निकले ने 12 बजे दे ते अजे तक तुहाडे घर ताला ही है तो वापस कोई नहीं आए, तो झंडे झुंडे लैके निकले सन। कहना मैं परेशान हो गया, मैं फोन शुन किया, किसी मेरा फोन नहीं चुकया, बंद फोन। तो मैं अगले दिन जहाज़ तो इत्थे आ गया। जो मैं इत्थे आया तो आके वेख्या तो घर ही जुड़िया पिया सी, घर ताला ना मैनूं समझ आवे मेरी बेगम किधर है, बच्चों का पता नहीं लगे, बच्ची का पता नहीं। तो मैं बड़ा परेशान। तो मैं उन्हें कहा जी मैं बजुर्ग नहीं हाँ, मेरी उम्र कोई 48-49 साल उम्र है, लेकिन मेरी जो शेप शू वधी है तो मैं पिछले किन्ने दिनों तो परेशान हाँ कि कोई समझ नहीं कितने मामला चल। लेकिन कल मैनू पता चलिया कि उन्होंने मुलाकात शायद हो गई है, क्योंकि तुहानूं पता जो पुलिस इस किस्म के मजमे इस किस्म के हजूम बंदे गिरफ्तार करती है तो कोई किसी थाने कोई किसी जेल किवें मुलाकात उन्होंने हो गई है। लेकिन जिहड़ी परेशानी उन्होंने वेखनी पई वो कोई भी जिहड़ा खासकर बाप है जिंदे घर बच्चे ने बच्चियां ने या उनकी मिसेज है तो उनकी फैमिली उन्हें पता भी ना हो कि की बनया, उनके आस्ते कितनी परेशानी होएगी तुसीं भी दर समझ सकते हो। तो मैं भी बच्चे मेरे भी ने, मैं भी समझ सकना, घर वाले बंदे हैं, फैमिली वाले। ये सारी गल सुनाने का मकसद मैं दोस्तों किसी पार्टी का कता नज़र, वो पीपल्स पार्टी होवे, वो PTI होवे, वो नून लीग होवे, वो फजल रहमान की पार्टी होवे, मैं सिर्फ तुहानूं इन्ना कहना चाहना कि यार अंधी कीदत अंधी तलकीद ढोल वजदा वेख के विच वड़ के धमाल नहीं पानी शुरू कर देनी चाहिए। कुछ चीज़ों कुछ लिमिट होनी चाहिए, हर इंसान की एक लिमिट होनी चाहिए। इनकलाब जिन्हों की गल असीं करने वो इनकलाब मेरा नहीं ख्याल किसी भी पार्टी ने एक सवाए जदों पट्टो वाला मामला होया सी उदों अस सुनिया सी कि लोगों ने अपने आप को अग लाया, वो भी अस सुनिया सी। तो यकीनन है भी इन्हां दी मिसालां मौजूद ने, लोग दसदे ने। लेकिन उस तो बाद अगर तुसीं कहो कोई पार्टी है, कोई ऐसा लीडर है जिहड़ा तुहाडे आस्ते जान देवेगा, तुहाडे मगर आ जाएगा, तुहानूं छुड़ाउण वास्ते थाने चों कड्ढण वास्ते बाहर आ जाएगा, तो यकीन करो अल्लाह दी कसम कोई नहीं। हुण भी तुसीं वेखो बंदे उस दिन जज्बाती होकर निकल आए,
ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਪਾਤੀ, ਪੰਨ ਤਰੋੜ ਕਰਤੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਤੀਰੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਰਨਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਐਸੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਨਜ਼ਰਿਆਤ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਖਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅਖੀਰ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਸਦਰ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੜਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, 32-33 ਬੰਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ PTA ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀਆਂ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਆਪਕਾ ਜੋ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਹੈ, तो उसको छुड़ाएं जो भी है। ਤੇ ਕੌਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸਟੇਕ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾ ਲਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਯਕੀਨਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਅਸਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੂ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਢੇਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 2200 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਵਾਤੀਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਮਜ਼ਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੇ ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ, ਚਾਚਿਓ, ਬਾਬਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੋਰੋਂ ਵੀ ਫੁਟੇਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦਾ ਆਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟੁਰਤ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਨਾਂ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਮੂਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਨਸੀਬਾਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਫਖਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਾਂ ਲੱਗੇ ਜੋ। ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੇਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੇਟ ਤੱਕ, ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਜਾਓ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਧੀ ਤਲਕੀਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਗੈਰ ਜਾਣਿਆ, ਬਗੈਰ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।